തകരുന്ന വേള ചാരെ വന്നിടുവാൻ യേശു മാത്രം. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല നിമിഷത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. പരലോകത്തിൽ വാസമുള്ള നല്ല ആണ്ടവരേ, இந்த ஆசீர்வாதமான நல்ல நேரத்திற்காய் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். 2020 ആണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ സ്വർഗ്ഗം നല്ല ഇടയായി. ஆண்டவரே, 2020 ஆண்டினுடைய கடைசி நேரத்திலே உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் காணப்படுவதற்கு நீர் தந்த நல்ல தயவுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். இந்த ராத்திரி தெய்வத்தின் ஆத்மாவை സംസാരിക്കണം. இந்த ராத்திரி நேரத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களோடு கூட பேசுவீராக. കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 2020 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാൽവരി ഗിരിമുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീരുവാൻ ஆண்டவரே, எங்களுக்காக 2020 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக கல்வாரி சிலுவையிலே எங்களுக்காக ஜீவனை தந்தீரே. ആ രക്തം ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്മേൽ പുരട്ടട്ടെ. அந்த கல்வாரி இரத்தத்தால் எங்கள் ശരീരത്തെ മൂടിക്കൊള്ളുம்படி ജപിக்கிறோம். കട്ടടമേൽ കുറുമ്പടിമേൽ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം തളിക്കപ്പെട്ടതായി ഒരൊറ്റ ഭവനത്തിന് സംഹാരദൂതൻ കയറി വരാത്തതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൽവാരി രക്തം எந்தெந்த குடும்பங்களிலே எந்தெந்த நிலைப்படிகளிலே തളിക്കപ്പെട്ടിരിக்கிறதோ அந்த குடும்பங்களிலே சத்துரு அணுகாமல் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது போல ഇന്ന് രാത്രികാല കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്മേൽ ആ രക്തം തളിക്കപ്പെടുന്നു. കർത്താവേ, இந்த ராத்திரி நேரத்திலும் இந்த கல்வாரி രക്തം எங்கள் மேல் தெளிக்கப்படும்படியாய் യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രികാല ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിനാലെ தேவனுடைய மகிமை இந்த ஆலயத்துக்குள்ளே நிரம்பி இருக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம். ആദിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മ വെള്ളത്തിന്മേൽ പരിവർത്തിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രികാല പരിശുദ്ധാത്മ ഇതിനകത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവേ, ஆதி நாட்களிலே ஜலத்தின் மேல் அசைவாடின பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கள் மத்தியில் நம்முடைய மத்தியில் அவசியமாடும்படிக்கு ஜெபிக்கிறோம். ദാനിയേലിന്റെ സിംഹക്കുഴിക്കകത്ത് ഇറങ്ങിയ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് രാത്രികാല ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകരട്ടെ കർത്താവേ. ദാനിയേലുடைய സിംഹത്തിൻ ഗവിക്കുள்ளே അസൈവാടിന പരിശുദ്ധ ആവിയാനவர் இந்த ஆலயத்திற்குள்ளே அசைவாடும்படிக்கு ஜெபிக்கிறோம். ദൈവിക പ്രവൃത്തിക്ക് തടസ്സമെന്ന സകല അനുഭവം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ രാത്രികാലം അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. தேவனுடைய கிரியை வெளிப்படுவதற்கு தடையாக இருக்கின்ற எல்லா தடைகளும் இப்பொழுதே മാറി പോവதாக. പ്രവൃത്തിക്ക് തടസ്സമെന്ന സകല അനുഭവം മാറി ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി രാത്രികാലം ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്കകത്ത് വെളിപ്പെട്ട കൃപയ്ക്കായി தேவனுடைய கிரியை வெளிப்படுவதற்கு தடையாக இருக்கிற எல்லா தடைகளும் மாறி இந்த ஆலயத்திற்குள்ளே தேவ மகிமை வெளிப்பட போவதற்காய் ஸ்தோத்திரம். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ജപിக்கிறோம் നല്ല പിതാവേ. ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? എത്ര പേര് സന്തോഷமா இருக்கீங்க? രാത്രികാല പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ്. இந்த ராத்திரி வேளையில் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு கூட பேச போகிறார். മനുഷ്യരുടെ വാക്കുകളല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യരുടെ വാർത്തകളല്ല പരിശുദ്ധ
ஆவியானவர் நம்மோடு கூட பேச போகிறார். விசுவசிക്കുന്ന രാത്രികാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി எத்தனை பேர் நம்புகிறீர்கள் இந்த ராத்திரி நேரத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னோடு கூட பேச போகிறார்? ഈ 2020 ആണ്ടിന്റെ അവസാന സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ എന്തോ ഒക്കെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. இந்த 2020 இந்த கடைசி மாதத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நம்மோடு ஏதோ ஒன்று பேச இருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാൻ സാഹചര്യം നമുക്ക് വിഷയമല്ല. தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு பேசுவதற்கு சூழ்நிலைகள் நமக்கு தேவையில்லை. നമ്മുടെ കുടുംബ ശ്രേഷ്ഠതകളും മറ്റു ഒരു മഹത്വം ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ല. நம்முடைய குடும்பத்துடைய மேன்மையோ படிப்பின் மகிமையோ பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு தேவையில்லை. ആരാണോ ദൈവസന്നിധിയിൽ മുഴങ്കാൽ മടക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നത് ഇന്ന് രാത്രികാലം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. யாரெல்லாம் தேவனுக்கு தேவ சமூகத்தில் முழங்கால் படியிடுவதற்கு தங்களை ஆயத்தப்படுத்துகிறார்களோ அவர்கள் மத்தியிலே தேவன் பேச விரும்புகிறார். Praise the Lord. Hallelujah. 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 இந்த രാത്രികാലം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. இந்த ராத்திரி வேளையிலே பரிசுத்த ஆவியானவரோடு கூட பேசுவார் என்று எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? Hallelujah. 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 കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം ഇന്ന് രാത്രികാലം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്തരുடைய பரிசுத்தமுள்ள நாமம் இந்த ராத்திரி வேளையில் மகிமைப்படுவதாக. ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ഈ രാത്രികാലത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ஒரு ஆசீர்வாதமான நல்ல ஒரு இரவு நேரத்தை நினைத்து ആண்டവரை துதிக்கிறேன். പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ വർഷവും തമിഴ്നാടിന്റെ പ്രദേശം ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് സുവിശേഷ രണാങ്കത്തിലായിരിക്കും ദൈവം സഹായിച്ചു. போன வருடத்திலேயும் இந்த வருடத்திலேயும் இந்த நியூ இயர் சர்வீஸ் தமிழ்நாட்டிலே சபையிலே செய்வதற்கு கர்த்தர் உதவி செய்தார். Praise the Lord. Hallelujah. 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 ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് എന്നെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്ത കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ദൈവദാസനും കുടുംബത്തിനും ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മനോഹരമായ ഗാനങ്ങളൊക്കെ ആലപിക്കുകയും അതുപോലെ കീബോർഡൊക്കെ നന്നായി വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത കർത്താവിന്റെ ദാസനുടെ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വായിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ദൈവദാസനും എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ. இந்த நாளிலே இந்த கூட்டத்திற்காக என்னை அழைத்த அருமையான ஊழியக்காரருக்கும் குடும்பத்திற்கும் விசேஷமாக கீபோர்டு வாசித்த பாடல் பாடின விசேஷமாக அருமையான ஊழியக்காரர் விசுவாச பிள்ளைகள் குடும்பங்கள் யாவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நன்றிகளை வாழ்த்துக்களை சொல்லிக் കൊള്ളുகிறேன். ഇന്ന് രാത്രികാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയ ചില ആലോചനകൾ അല്പം നേരം ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இந்த ராத்திரி வேளையில் பரிசுத்த ஆவியானவர் എന്നോട് பேசின ചില വാർത്തകളെ ഉങ്ങളോട് പകർന്നു കൊള്ള വിരുമ്പുகிறேன். ഞാൻ നിശ്ചയമായി വിശ്വസിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ്. நிச்சயமாக நான் விசுவாசிக்கிறேன் பரிசுத்த ஆவியானவரே நம்மோடு கூட பேச போகிறார். കർത്താവിൽ വയൽ പ്രദേശം അധ്വാനിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരുടെ വലിയൊരു നിര ഇതിനകത്തുണ്ട്. கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்கிற கர்த்தருக்கு வேலை செய்கிற ஊழியக்காரர்களுடைய குடும்பம் இந்த இடத்தில் இருக்கிறது. അനേകം ദൈവദാസന്മാർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. அநேக தேவதாசர்கள் வருகிற ஊழியக்காரர்கள் அநேகம் இங்கு இருக்கிறார்கள். ആത്മാവിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ആരാധിക്കുന്ന നല്ല വിശ്വാസികൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ஆண்டவரை ஆவியோடு உண்மையோடு ஆராதிக்கிற சில விசுவாசிகள் இந்த ஆலயத்துக்குள் இருக்கிறீர்கள். അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്ന് രാത്രികാലമായിരിക്കണം. ஆகவே நாம் எல்லாரும் ஏகோபித்து ஜெபத்தோடு காணப்பட வேண்டும். ചിന്തയ്ക്ക് വേദഭാഗം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. கொஞ்ச நேர ആലോചനയ്ക്കാக ഒരു വേദ വചനത്തെ വാസിக்கலாம். യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 45-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം അതിനെ ശബ്ദമുയർത്തി വായിക്കാം. യേശയ്യാ ദീർഘദർശന പുസ്തകം 45-ാം അധ്യായം 2-ാം വചനത്തെ யாராவது ஒருத்தர் வாசியுங்கள். வாசிங்க. நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவைகளை செம்மையாக்குவேன். உன்னை பெயர் சொல்லி அழைக்கிற இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே என்று நீ அறியும்படிக்கு வெண்கல கலங்களை உடைத்து இருப்பு தாழ்பாள்களை குறித்து அந்தகாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களையும் ஒளிப்பிடத்தில் இருக்கிற புதையல்களையும் உனக்கு கொடுப்பேன். ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വേദഭാഗമാണ് നാം വായിച്ചു കേൾക്കുവാനിടയായി. ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு வேத பகுதியை நாம் இங்க வாசிக்க கேட்டோம். ചുരുങ്ങിയ നിമിഷം മാത്രമേ ദൈവം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും. கொஞ்ச நேரம் நமக்கு முன்பாக இருக்கிறபடியால் நீங்கள் மிகவும் கவனமாய் கவனிக்க வேண்டும். ഹലോ, നിങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. பிள்ளைகள் எல்லாம் கவனிக்கணும். நீங்க எல்லாம் விளையாண்டுட்டு இருக்க கூடாது.
Praise the Lord. Hallelujah. 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 ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വേദഭാഗമാണ് നാം വായിച്ചു കേൾക്കുവാനിടയായി തീർന്നത്. ഒരു ആശീർവാദமான ഒരു വാർത്തയെ നാം இந்த இடத்தில் வாசிக்கிறோம். നാം പലപ്പോഴും ഇതിനെപ്പറ്റി പല മെസ്സേജുകൾ ഒരുപക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. நாம் ஒருவேளை இந்த வசனத்தை குறித்து சில செய்திகளை நாம் கேட்டிருக்கலாம். ചിലരൊക്കെ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ஒருவேளை இந்த வசனத்தை படித்த உடனே ஒரு செய்தியாகவே நீங்கள் அதை மனதிலே நீங்கள் கற்பனை செய்து கொண்டீர்கள். അത്രത്തോളം ഒരു പ്രസക്തമായ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് 45 ഈ യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനം 45 അധ്യായം 2 വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത്. அப்படி நம்ம எல்லாருக்கும் மிகவும் பழக்கம் உள்ள ஒரு வேத பகுதிதான் இந்த ஏசாயா 45 அதிகாரம் என்பது. ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്ന കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. இங்கே 3 காரியங்கள் நடப்பதை இந்த வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഒന്ന്, കർത്താവ് ദൈവമക്കളുടെ മുൻപിൽ നടക്കുവാനിടയായി. ஒன்று, ஆண்டவர் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நடுவிலே அவர் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். മുൻപിൽ നടക്കുവാനിടയായി. அவர் ஜனங்களுக்கு முன்பாக அவர் நடந்து கொண்டிருக்கிறார். രണ്ടാമത്, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവൻ ആ ദൈവത്തിന്റെ പുറകിലേക്ക് നടക്കുവാനിടയായി. இரண்டாவது, ஆண்டவரை ஆராதிக்கின்றவன் ஆண்டவருக்கு பின்பாக அவரை பின்பற்றி நடக்கிறவனாய் காணப்படுகிறார். മൂന്നാമതായിട്ട് കാണുന്നു, അങ്ങനെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ചില പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാനിടയായി. அப்படி இங்கே மூன்றாவது பார்க்கிறோம், இப்படியாக ஆண்டவருக்காக நிற்கிறதான சில பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் செய்கிற கிரியைகளை அந்த இடத்தில் பார்க்கிறோம். ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കണം, ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച 3 കാര്യമാണ് വ്യക്തമായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കണം. நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த வேத பகுதியிலே 3 காரியங்களை தெளிவாக நாம் படிக்க போகிறோம். നാം പലപ്പോഴും ഈ വചനം ഒരുമിച്ച് നാം വായിച്ചു വിടുവാനിടയായി. பல தடவை நாம் இந்த வேத வசனங்களை ஒன்றாக படித்து விட்டிருக்கிறோம். പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് നടത്തുവാനിടയായി. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னை வேறு விதமாய் நடத்துகிறார். ഒന്നാമതായി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം, ദൈവ മക്കളുടെ മുൻപിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിനോട് പരിചയപ്പെടുവാനിടയായി. முதலாவதாக பார்க்கிறோம், தேவ பிள்ளைகளுக்கு முன்பாக நடக்கின்ற ஒரு ஆண்டவரை இங்கே பார்க்கிறோம். രണ്ടാമതായി ആ ദൈവത്തിന് പിന്നിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ദൈവഭക്തനെ കാണുവാനിടയായി. இரண்டாவது பார்க்கிறோம், அந்த தெய்வத்திற்கு பின்பாக நடக்கின்ற ஒரு தேவ பக்தி உள்ள மனுஷனை பார்க்கிறோம். അടുത്ത മൂന്നാമതായി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. இங்கே மூன்றாவது பார்க்கிறோம், அப்படி ஆண்டவரை பின்பற்றுகிற பிள்ளைகளுக்காக ஆண்டவர் செய்கிற கிரியைகளை பார்க்கிறோம். അങ്ങനെ ദൈവം നമ്മുടെ മുൻപിലൂടെ നടന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ 2020ന്റെ അവസാനം ദൈവം നമുക്ക് കാണുവാൻ അവസരം നൽകുവാനിടയായി. அப்படி ஆண்டவர் நமக்கு முன்பாக நடந்து சென்றபடியால்தான் இந்த 2020 கடைசி மாதத்தை கடைசி நாளை காண்பதற்கு ஆண்டவர் கிருபை செய்தார். ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ഇതിനകത്ത് കടന്നു വരുവാനിടയായി. தேவனுடைய அன்பு நமக்குள்ளே நெருக்கி ஏறினபடியால் நாம் இன்றைக்கு அந்த தெய்வத்தை நாம் ஆராதிக்க முடிந்திருக்கிறது. നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാരും വിശുദ്ധന്മാരായും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. நாம் ஒரு நாளும் நினைக்க கூடாது நாம் மேன்மையானவர்கள் பரிசுத்தவான்கள் ஆகவே இடத்தில் இருக்கிறோம் என்று நினைக்க கூடாது. മരിച്ചുപോയ മൺമറഞ്ഞ വിശുദ്ധന്മാർ അവർ അവിശുദ്ധന്മാരായതുകൊണ്ടല്ല അവർ മരിച്ചു പോകുവാനിടയായി. ஒரு நாட்களிலே மரித்த தேவதாசர்கள் தேவ பிள்ளைகள் அவர்கள் தீமையானவர்கள் அல்ல, அவர்கள் பரிசுத்தவான்கள் தான். ദൈവം എന്തിനാണ് ഒരു ദിവസം കൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് ദാനമായി നൽകിയെന്നറിയാമോ? ஏன் ஆண்டவர் இன்றைக்கு நமக்கு ஒரு நாளை கூட தந்திருக்கிறார் தெரியுமா? ലോകത്തിലെ സകല നന്മകളും അനുഭവിച്ചു മാത്രം മുൻപോട്ട് പോകാൻ അല്ല കർത്താവ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടെ നൽകി. உலக பிரகாரமான நன்மைகளை அனுபவித்து நீங்கள் முன்னேறி செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல ஆண்டவர் ஒரு நாளை தந்திருப்பது. അതിനേക്കാളും ഏറെ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ വെച്ച് നീ ലോകം വിട്ടു പോയിരുന്നെങ്കിൽ നിത്യ നരകത്തിന് യോഗ്യമാകും ദൈവത്തിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം കൂടെ കർത്താവ് നിനക്ക് നന്നായി ജീവിക്കാൻ ഒരു അവസരം ദൈവം നിനക്ക്. ஒரு நாளிலே நீ இறந்து போயிருந்தால் நரகத்திற்கு போயிருப்பாய். ஆனால் இன்றைக்கு பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்காக ஒரு நாளை கூட கூட்டி தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർന്നത് കൊണ്ടാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി നിന്റെ മേൽ പകർന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വർഷം കൂടെ കർത്താവ് നിനക്ക് ദാനം നൽകുവാനിടയായി. தேவனுடைய அன்பு உண்மை வந்தபடினாலே, தேவனுடைய கண்கள் உண்மையில் வந்து அவருடைய கிருபை பெற்றுக் கொண்டபடி
இருந்தபடியினால்தான் இன்றைக்கு ஒரு நாளை கூட ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார். Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. ചിലർ വിചാരിക്കും ഞാൻ അമിതമായി ദൈവത്തിന് വിശുദ്ധിയോടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു 2021 കർത്താവ് ദാനമായി നൽകിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. சில பேர் நினைக்கலாம் நான் பரிசுத்தமாய் இருப்பதால் தான் ஆண்டவர் இன்றைக்கு எனக்கு ஒரு நாளை கூட தந்திருக்கிறார் என்று. അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ദിവസം കർത്താവ് നമുക്ക് ദാനമായി നൽകിയതിന് കാരണം നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് വിശുദ്ധീകരിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണ വിശുദ്ധിയോടെ നിന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിന് അവകാശയോഗ്യമായി തീരുവാനാണ് ഈ 2021 കർത്താവ് നിനക്ക് ദാനമായി നൽകുവാനിടയായി. தேவன் நமக்கு ஒரு நாளை கூட்டி தந்திருப்பதற்கு என்றால் இன்னும் அதிகமாய் தேவ சந்நிதியிலே பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்து இன்னும் ஆண்டவருக்காக பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்து தேவனுடைய பிரசன்னத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காகத்தான் ஒரு நாளை கூட கூட்டி தந்திருக்கிறார். ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലപ്പോഴും നിന്നെ അവിശുദ്ധിയിലേക്ക് പിശാചിനെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ദൈവം നിന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധിയോടെ നിലനിർത്തുവാനാണ്. பிசாசானவன் உன்னை பரிசுத்த குலைச்சலுக்குள்ளாக்கி நடத்தும் போது ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? நீ பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான், இன்னும் பரிசுத்தம் அடைய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஒரு நாளை கூட கூட்டி தந்திருக்கிறார். Praise the Lord. Hallelujah. 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്ക് 2021 എനിക്ക് ദൈവം കണ്ടതിന് കാരണം തന്നതിന് കാരണം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുവാനുണ്ട്. ஆகவே 2021 நமக்கு தேவன் தந்திருப்பது இன்னும் நான் தேவ சமூகத்திலே இன்னும் என்னை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும், இன்னும் என்னை சரி செய்து கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നിന്നിലൂടെ വെളിപ്പെടുവാനാണ് കർത്താവ് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ നിനക്ക് ദാനമായി தேவனுடைய மகிமை உன் மூலமாய் வெளிப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஆண்டவர் ஒரு நாளை கூட உனக்கு தந்திருக்கிறார். ദൈവം നിന്നിലൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ചിലത് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം കൂടെ നിനക്ക് ദാനമായി നൽകുവാനിടയായി തീർന്നത്. உன் மூலமாய் சில காரியங்களை செய்வதற்கு அவர் மீதி வைத்திருக்கிறார். அதை செய்து முடிக்கவே ஒரு நாளை கூட உனக்கு தந்திருக்கிறார். രാത്രി എത്ര പേർ പറഞ്ഞു കർത്താവേ എന്നെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കണമേ, എന്നെ കൊണ്ട് എന്താണ് സ്വർഗ്ഗസ്ഥനെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേപടി പോകുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറയുവാനിടയായി തീരും. எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? ஆண்டவரே என்னை பரிசுத்தமாய் என்னை வாழ பரிசுத்தமாய் நடக்க செய்வீராக, என் மூலமாய் பரிசுத்த காரியங்களை செய்தெடுப்பீராக என்று சொல்ல முடியும். കഴിഞ്ഞ പലപ്പോഴും പല രോഗങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നീ മരിച്ചു പോകത്തക്ക നിലവാരത്തിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും കടന്നു വന്നപ്പോഴും സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിന്റെ വലങ്കരത്തിൽ പിടിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി നിലനിർത്തിയെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് നിന്നെ കൊണ്ട് ചില ചെയ്തെടുക്കുവാനുണ്ട്. போன நாளிலே பலவிதமான வியாதியினாலே மரண கட்டில் வந்த நேரத்திலும் கர்த்தர் இன்றைக்கு ஜீவன் வைத்திருப்பதற்கு காரணம் என்ன? உன்னை கொண்டு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்தெடுக்க உண்டு. Hallelujah. 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 രാത്രിക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാം കർത്താവിനെ എന്നെ കൊണ്ട് ചില ചെയ്തെടുക്കുവാനുണ്ട്. இன்னைக்கு நாம் ஏகோபித்து ஒருமித்து சொல்ல வேண்டும். ஆண்டவரே என்னை கொண்டு நீ என்ன காரியங்களை செய்ய சித்தமாய் இருக்கிறீரோ அதற்கு என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் என்று. ദൈവം അവർക്ക് മുൻപായി പോകുവാനിടയായി. இங்கே வேதத்தில் வாசிக்கிறோம், தெய்வம் அவர்களுக்கு முன்பாக கடந்து செல்லுகிறார். ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമേ, ஒரு காரியத்தை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும். ഒരു മനുഷ്യൻ മുൻപിലും മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ ബാക്കിലും പോകുന്ന ഒരേ ഒരു ബന്ധം മാത്രമേ ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ളൂ. சிந்திக்க வேண்டும். ஒரு மனிதன் முன்பாகவும் இன்னொரு மனிதன் பின்பாகவும் போகின்ற ஒரே ஒரு ஐக்கியம் மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் உண்டு. ആ ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവും മകനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. அந்த சொந்தம் என்று சொல்லுவது பிதாவும் தன்னுடைய மகனுமாய் இருக்கிற ஒரு ஐக்கிய பந்தமாய் இருக்கிறது. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 45-ാം യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ബന്ധമുണ്ടല്ലോ, അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപായി കടന്നു പോകുമെന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപായി പിതാവായി പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இங்கே அப்படிப்பட்ட ஒரு பந்தத்தோடு அவன் நடந்து செல்லுகிறார் என்றால் அவன் நமக்கு முன்பாக ஒரு சாதாரண மனிதனாய் அல்ல, நம்முடைய தகப்பனாக நமக்கு முன்பாய் அவர் கடந்து செல்லுகிறார். ലോകത്തിൽ ഒരു തകപ്പൻ ഒരു അപ്പൻ മാത്രമേ മകനെ ബാക്കിൽ നിർത്തി മുൻപോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. உலகத்திலே ஒரு தகப்பன் மட்டும்தான் தன்னுடைய மகனை பின்பாக நிறுத்தி அவனுக்கு பாதுகாப்பாக முன்பாய் கடந்து செல்லுவான். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ദൈവഭക്തനാണോ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനെ ദൈവം നിന്നെ മകനായും അപ്പനായും ഒരു മാറ്റം വരുത്തുവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
அப்படி என்றால் உண்மையான ஒரு தேவ பிள்ளையாய் இருந்தால் ஆமென், அவர் உனக்கு நல்ல ஒரு தகப்பனாகவும் நல்ல ஒரு பிள்ளையாகவும் அவர் உன்னை இன்றைக்கு நினைத்திருக்கிறார். ഒരുപക്ഷത്തിന്റെ ലോകത്തിലെ അപ്പൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടും നിനക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നടത്തുവാൻ കഴിയാതെ, നല്ല നന്മകൾ തരുവാൻ കഴിയാതെ, നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ നിനക്ക് മേടിച്ചു കഴിയാൻ കഴിയാതെ, നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നടത്താതിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്പൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഈ അപ്പൻ അങ്ങനെ ഒരു അപ്പനല്ല. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ദൈവം സകലം നമുക്ക് വേണ്ടി തരുന്ന ഒരു അപ്പനാണ്. உலக பிரகாரமான ஒரு தகப்பன் உனக்கு இருந்தால் அவருடைய தேவைகளை சந்திக்க முடியாதபடிக்கு, உன் வாஞ்சைகளை நிறைவேற்ற முடியாதபடிக்கு இருக்கலாம். ஆனால் இந்த தெய்வமாய் இருக்கிற தகப்பன் நம்முடைய தேவைகளை அறிந்து அதை முடிக்க செய்து முடிக்க வல்லவராகவே முன்பாய் கடந்து செல்லுகிறார். Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. നമ്മൾ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പലപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയത്തില്ല. ഓരോ നാളും നാം ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நினைத்து நினைத்து பார்க்கும் போதும் தேவனுடைய கிரியைகளை நாம் அதை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിന് മുൻപുള്ള കാര്യം ഓർത്തൊന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കിക്കേ. കർത്താവ് എത്ര വലിയ വിശ്വസ്തനായ ഒരു പിതാവ് പോലെ നമ്മെ പരിപാലിക്കുവാനിടയായി. ஆனால் நாம் போன இந்த வருஷத்தை ஒன்று நினைத்து பாருங்கள். அவன் தேவன் நமக்கு எவ்வளவு உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார், எவ்வளவு அன்புள்ளவராய் இருக்கிறார் என்று நினைத்து பாருங்கள். പലപ്പോഴും തകർന്നുപോയ പല സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും അതിൽ തകരാതെ പതരാതെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ ദൈവം നമ്മെ അത്ഭുതകരമായി പരിപാലിക്കുവാനിടയായി. பல தடவை விழுந்து போகக்கூடிய வியாதி வந்து பிரச்சனை வரக்கூடிய சூழ்நிலையிலே நாம் விழுந்து விடாதபடிக்கு கரம் பிடித்து நம்மை நடத்தின தெய்வம் இன்றைக்கு நம்மோடு கூட இருக்கிறார். ആത്മഹത്യ പോലും ജീവിതത്തിൽ മുൻപിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച പലരും ഇതിനകത്ത് ഇന്ന് നിന്നതിന് കാരണം സ്വർഗ്ഗസ്ഥ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി അപ്പനാകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. தற்கொலைதான் முடிவு என்று சொல்லி அநேகம் நினைத்திருந்த நேரத்திலும் இன்றைக்கு நாம் இடத்தில் இருக்கிறோம் என்றால் பரலோகத்தின் தெய்வம் நமக்கு தகப்பனாய் இருந்தபடியினால், ലോകത്തിലെ പല സാഹചര്യം നിനക്കെതിരായി നിന്നപ്പോഴും സ്വർഗ്ഗസ്ഥ ദൈവം നിനക്ക് അപ്പനായി നിന്നതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നിനക്ക് മനസ്സിലാകുവാനിടയായി തീർന്നത്. உலகத்திலே பலவிதமான பிரச்சனைகள் நமக்கு வந்த நேரத்திலும் நாம் தாழ்ந்து விடாதபடிக்கு இன்றைக்கும் இருக்கிறோம் என்றால் பரலோகத்தின் தெய்வம் நமக்கு நல்ல சொந்த தகப்பனாய் இருக்கிறபடியால் தான். Praise the Lord. Hallelujah. ദൈവം നമ്മുടെ മുൻപിൽ നടന്നു പോകുവാനിടയായി തീരും. தெய்வம் நமக்கு முன்பாக அவர் நடந்து செல்கிறவராய் இருக்கிறார். പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയണമെങ്കിൽ നാം അവന്റെ പിന്നാലെ போகணும். ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தேவனுடைய கிரியைகளை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் அவருக்கு பின்பாய் கடந்து செல்ல வேண்டும். ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, ജീവിതത്തിലെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ, வாழ்க்கையிலே பல பிரச்சனைகள் നമ്മുടെ வாழ்க்கையிலே கடந்து வரும்போது, കടഭാരങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, പ്രതികൂലങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ, பாரங்கள், வியாதிகள், பிரச்சனைகள் നമ്മുടെ வாழ்க்கையிலே கடந்து வரும்போது, പിശാചിന്റെ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ലക്ഷ്യം ആ നന്മകൾ തടയുക എന്നുള്ളതല്ല, കർത്താവിൽ നിന്നും നിന്നെ എങ്ങനെയും ബാക്കിലോട്ട് വലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. தெய்வீக நன்மைகளை பெற்று உலக பிரகாரம் நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ளாதபடிக்கு தடுப்பதல்ல பிசாசனுடைய வேலை. தேவனிடத்திலிருந்து தேவனுக்குள்ளாக நீ வளராதபடிக்கு, அவரோடு கிட்டி சேர விடாதபடிக்கு உன்னை எப்படி பின்பாக இழுப்பது என்பதுதான் பிசாசனுடைய எண்ணமாக இருக்கிறது. പിശാചിനറിയാം, നീ ദൈവത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ പിശാച് നിന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. பிசாசுக்கு தெரியும், நீ ஆண்டவருக்கு பின்பாக கடந்து போனால் அவருடைய உன் வாழ்க்கையில கிரியை செய்ய முடியாது என்று அவருக்கு தெரியும். അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്നും നിന്നെ അകറ്റി മാറ്റുന്ന പല സ്വഭാവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിശാച് ஆகவே தெய்வத்தை விட்டு உன்னை விலக்கக்கூடிய பல சுபாவங்கள் உனக்குள்ளே பிசாசானவன் கொண்டு வந்தார். പലപ്പോഴും പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുവെങ്കിൽ അതിൽ നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനോ യാചിക്കുവാനോ ദൈവത്തിന് നിലനിൽക്കുവാനോ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം കടത്തുന്നത് കാരണം ദൈവത്തെ നിന്നെ തന്നെ അകറ്റിപ്പിക്കാനത്രേ. பலவிதமான தீர்மானங்களை எடுத்தும் அதை நிறைவேற்ற முடியாதபடிக்கு இருந்தவருடைய காரணம் உன்னை உன் தேவனை விட்டு உன்னை பிரிக்க வேண்டும் என்பதுதான் பிசாசுடைய திட்டமாய் இருந்தது. ഇന്ന് രാത്രി നീ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നീ ദൈവസന്നിധി അകത്തു പോയ ഒരു അനുഭവമാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നിന്നിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ തടസ്സമായെന്ന്
நேரத்தில் தெய்வ சந்நிதியில் முழங்கால் மடங்கு. இந்த ராத்திரி நேரத்திலே நீ ஆண்டவரை விட்டு விலகி இருக்கிறாய் என்று நீ புரிந்து கொண்டாய் என்றால் இன்றைக்கு ராத்திரி வேளையிலே தேவ சமூகத்தில் முழங்கால் படியிட்டு ஜெபம் பண்ணு. നീ മനുഷ്യൻ ഒരു നിമിഷം ദൈവ ഭക്തനാണെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ കർത്താവ് നോക്കുന്നത് എന്റെ മുൻപിൽ ഇടിവി നിൽക്കുവാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ കർത്താവ് രാത്രികാലം അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ஒருவேளை மனுஷனுக்கு முன்பதாக நீ பரிசுத்தமாய் அல்ல நல்ல விசுவாசியை காண்பிக்கலாம். ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவருக்கு முன்பாய் நிற்பதற்கு மனுஷனுக்கு நடுவில் நிற்பதற்கு ஒரு மனிதனை அவர் தேடிக் கொண்டிருக்கிறார். Praise the Lord. Hallelujah. 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 വാസ്തവത്തിൽ രാത്രികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ആലോചന ചോദിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസമായി? பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு இன்னைக்கு பேசுகிறார். உண்மையாகவே பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு பேசி எத்தனை நாட்களானது? എത്ര ദിവസമായി ദൈവം നിന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ട്? ஆண்டவர் உன்னோடு பேசி எத்தனை நாட்களானது? അപ്പനായ ദൈവം പലപ്പോഴും നിന്നെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുന്ന അനുഭവമാണ്. தகப்பனாய் இருக்கிற ஆண்டவர் உன்னை நினைத்து பல தடவை துக்கமுகமாய் இருக்கிறார். എന്ന് നീ തിരിഞ്ഞു വരുമെന്ന് നോക്കി പാർക്കുന്ന ഒരു അപ്പനായ ദൈവം നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. எப்பொழுது நீ மனம் திரும்பி தேவ சமூகத்தில் வருவாய் என்று எதிர்பார்க்கிற ஒரு தகப்பனாகிய தெய்வம் இன்றைக்கு இருக்கிறார். പക്ഷേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ നന്മകളുടെ ബാക്കിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ മകനായി എപ്പോൾ മടങ്ങി വരുവാനിടയായി. நாம் இந்த உலகத்தில் ஆசீர்வாதங்களுக்காக வேலைக்கு அங்கீகமாய் கடந்து செல்லும் போது பரலோகத்தின் தெய்வம் நினைக்கிற என்னுடைய மகனாக அவன் எப்பொழுது என்னை தேடி திரும்பி வருவான் என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ജീവിതത്തിലെ പല സ്വഭാവവും ദൈവത്തിൽ നിന്നെ അകറ്റുവാനിടയായി തീർന്നു. வாழ்க்கையில் இருக்கிற பல சுபாவங்கள் தெய்வத்தை விட்டு உன்னை அகற்றி கொண்டிருக்கிறது. ജീവിതത്തിലെ പല സുഖഭോഗങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നെ അകറ്റുവാനിടയായി തീർന്നു. உலகத்துடைய சில சிற்றின்பங்கள் தெய்வத்தை விட்டு உன்னை அகற்றி கொண்டிருக்கிறது. മാനുഷികമായ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ വലിയ മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുവാനിടയായി തീർന്നു. உலக பிரகாரமான சில சின்ன ஆசைகளுக்காக சில நன்மைகளுக்காக பெரிய தேவனுடைய பிரபுத்தியை விட்டு நீ இன்றைக்கு அகன்று கொண்டிருக்கிறாய். പലവട്ടം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ദൈവത്തോട് അകലുവാൻ അടുത്തു വരുവാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവത്തിലൂടെ രാത്രികാലം കടന്നു പോകുന്നുവെങ്കിൽ பல தடவை ஆண்டவரோடு பேசியும் ஆண்டவரோடு கிட்டி சேர முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்குள் நீ இருப்பாய் என்றால் പിന്നെ നീ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നീ മാത്രം കാത്തിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ மறுபடியும் ஆசீர்வாதத்திற்காகவே நீ காத்திருப்பாய் என்றால் കർത്താവ് നിന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആദ്യം നിന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ, അതോടുകൂടെ സകലവും നിനക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഒരുക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ஆண்டவர் இன்றைக்கு உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறார், முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடும் போது உனக்காக உள்ள ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் அவர் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். പല ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സിൽ കുത്തുകൊള്ളുന്നു, പക്ഷേ നിനക്ക് തിരിഞ്ഞു വരാൻ കഴിയുന്നില്ല. பல தடவை வேத வசனங்கள் கேட்கும் போது உன் இதயம் குத்தப்படுகிறது. ஆனாலும் உன் வேத வசனத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து வர உன்னால் முடியவில்லை. നിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തോട് അടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ അതിന് കഴിയുന്നില്ല. உன்னுடைய இதயத்தில் தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்க வேண்டும், தேவனுக்கு அடுத்து வர வேண்டும் என்று சிந்தனை எண்ணம் உண்டு. ஆனால் உன்னால் முடியவில்லை. ദൈവം മകനായി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിശാചിന്റെ പല പ്രവർത്തിക്കുണ്ടാകെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യമല്ലേ? தேவனுக்கு முன்பதாக தேவ பிள்ளையாய் வாழ வேண்டும் என்கிற எண்ணங்கள் உண்டு. ஆனால் சில கிரியைகளினாலே ஆண்டவரை விட்டு பிசாசானவன் அகற்றிக் கொண்டிருக்கிறான். എന്നാൽ 2020 അവസ്ഥ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധർ പറയുന്നു, അങ്ങനെ നീ ദൈവത്തോട് അകന്നു പോയെങ്കിൽ രാത്രികളും മടങ്ങി വാ. 2020 ஆண்டு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீ அப்படி அகன்று போன அனுபவம் உண்டு என்றால் இன்றைக்கு தேவ
ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യൻ നിന്നെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് പല കുറവുകൾ നിന്നെ പറ്റി പറയാനുണ്ടായിരിക്കും. மனுஷர்கள் உன்னை பார்க்கும்போது உன்னை பற்றி நிறைய குறைகள் சொல்வதற்கு இருக்கலாம். പക്ഷെ കർത്താവിന് അതൊന്നും വിഷയമല്ല. ஆனால் ஆண்டவர் ஒன்றை பார்த்து அவர் பார்க்கிறவர் அல்ல. നിന്റെ ജാതിയോ നിന്റെ മതമോ നിന്റെ കുടുംബമോ നിന്റെ പണമോ നിന്റെ പ്രശംസയോ ഇതൊന്നിനും ദൈവത്തിന് അല്ലല്ല ഒരു കാര്യമില്ല. സമർപ്പിക്കപ്പെടാൻ നിനക്കൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിന്നോട് സംസാരിക്കുവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തെ ദൈവം നിന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆமென். ஆண்டவர் உன்னுடைய பணத்தையோ உன்னுடைய பதவியோ உன்னுடைய அழகையோ படிப்பையோ அறிவையோ பார்க்கிறவர் அல்ல. தேவ கரங்களே உன்னை ஒப்பு கொடுக்க நீ ஆயத்தம் என்றால் இன்றைக்கே கர்த்தர் உன்னை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்ய விருப்பமுள்ளவராக இருக்கிறார். ചിലർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവത്തോട് അടുക്കുവാൻ. சிலருக்கு வாஞ்சை உண்டு ஆண்டவரோடு கூட கிட்டி சேர வேண்டும் പക്ഷെ என்று. മനുഷ്യന ലോക ഇമ്പങ്ങൾ നിന്നെ പിടിച്ചു മുറുക്കുകയല്ല. ஆனால் உலக பிரகாரமான இன்பங்கள் உன்னை பிடித்து நெருக்குகிறது. നിനക്ക് അറിയാം നീ ചെയ്യുന്നത് പാപത്തിലൂടെ ചിന്തിക്കുന്ന നിനക്ക് നന്നായി അറിയാമെങ്കിലും உனக்கு நன்றாய் தெரியும் நீ செய்வது பாவமான கிரியைகள் என்று நன்றாக தெரிந்திருந்தாலும் എങ്കിലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ അനുഭവമാണെങ്കിൽ ஆனால் தேவனை விட்டு அகன்று போகக்கூடிய ஒரு அனுபவம் இருக்கும் என்றால் ഈ രാത്രി ഒരു പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ പുതിയൊരു വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവേ 2021 കർത്താവ് എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ പൈതലായി ഞാൻ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 2021 ഒരു തീരുമാനത്തോടെ കടന്നു ചെല്ല முடியுமா? 2021 ஆண்டவர் எனக்கு நீ தந்தால் நான் ஒரு புதிய ஒரு மனிதனாக உமக்காக ஜீவிப்பேன் என்று சொல்ல முடியுமா? Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നമ്മളെ തൊട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് താങ്ങുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ஆண்டவர் நம்மை தொட்டால் சில நேரம் அதை நம்மால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. 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 ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ആവശ്യമായി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2-3 മാസങ്ങളായി RCCയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. எனக்கு மிகவும் வேண்டியதான ஒரு நபருக்காக நான் திருவனந்தபுரம் மெடிக்கல் காலேஜ் கேன்சர் சென்டருக்கு போய் கொண்டிருக்கிறேன். ഞാൻ അവിടെയുള്ള പല അനുഭവങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മെ എത്ര അത്ഭുതകരമായി പരിപാലിക്കുന്നു മനസ്സിലാകുവാനിടയായിട്ടുണ്ട്. அங்கே அந்த ஹாஸ்பிடலுக்கு வருகிறதான சில நோயாளிகளை பார்க்கும்போது அதை சிந்தித்து பார்க்கும்போது அவருடைய நிலைமைகளை பார்க்கும்போது என்னை எவ்வளவு அதிகமாய் ஆண்டவர் அற்புதமாய் என்னை நடத்துகிறார் என்பதை சிந்திக்கிறேன். എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ. ദൈവം നമ്മെ എത്ര അത്ഭുതം പരിപാലിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. தேவன் நம்மை எவ்வளவு அதிகமாய் நேசிக்கிறார் நம்மை நடத்துகிறார் என்பதை உங்களுக்கு சில வார்த்தைகளை சொல்ல விரும்புகிறேன். 19 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുവാനിടയായി. 19 വയതുള്ള ஒரு வாலிப பிள்ளையை நான் பழக ஆரம்பித்தேன். 2 മാസത്തിന് മുമ്പേ കണ്ടൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ 2 പറയുന്നത്. மாதத்துக்கு முன்பதாக அந்த பிள்ளையை பார்க்க முடிந்தது. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുൻപിൽ 3 നഴ്സുമാരുണ്ടായിരുന്നു. அந்த பெண் பிள்ளைக்கு அந்த வாலிப பிள்ளைக்கு முன்பதாக 3 நர்சுமார்கள் இருந்தார்கள். നല്ല സുന്ദരനും സുന്ദരിയുമായിട്ടുള്ള അപ്പനും അമ്മയും തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. நல்ல அழகான அருமையான தாயும் தகப்பனும் தன்னோடு கூட இருந்தார்கள். കൊറോണ കാരണം അവർക്ക് പകരാതിരിക്കാൻ സ്ട്രക്ചർ സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്. கொரோனா நிமித்தமாக வேற அந்த வியாதிகள் இவருக்கு பகராதிருக்கும்படிக்கு சொந்தமாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை அவர்கள் உருவாக்கி அதிலே அவர்கள் பிள்ளை கொண்டு போனார்கள். മിനിമം ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിയാണ് ആ സ്ട്രക്ചർ സകല സംവിധാനം ചേർത്തുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അവർ കൊണ്ടുവരുവാനിടയായി. ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல அவர்கள் சகல விதமான ப்ரொடெக்ஷனோடு கூட அதை உருவாக்கி 5 லட்சம் ரூபாய் செலவழித்து அந்த தள்ளுவண்டியை உருவாக்கி அதை கொண்டு போகிறார்கள். നല്ല മനോഹരമായ 19 വയസ്സ് നല്ല സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകൊച്ചാണ് അതിൽ കടന്നു വരുവാനിടയായി. அதிலே நல்ல ஒரு அழகான ஒரு வாலிப பிள்ளை 19 வயது வாலிப பிள்ளை தான் அதிலே கடந்து வருகிறாள். ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ തലയിൽ തലമുടിയില്ല. நான் பார்க்கும்போது தலையிலே தலைமுடி கிடையாது. പക്ഷെ അവരുടെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കോടീശ്വരന്മാരുടെ ഒരു വലിയൊരു പാരമ്പര്യമാണ്. குடும்ப பாரம்பரியம் என்று சொல்லும்போது பெரிய கோடீஸ்வர குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள். നട്ടലിൽ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് 12 വർഷമായി പാടെ കിടപ്പിലായി കിടക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. முதுகெலும்பிலே கேன்சர் வந்து 12 வருஷமாக படுக்கையிலே இருக்கிற ஒரு பாலிய பிள்ளை குறித்து தான் உங்களோடு பேசுகிறேன். 12 വർഷം കൊണ്ട് ആ സഹോദരി എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല.
12 வருஷமாக அந்த பிள்ளை எழுந்தது கிடையாது. പക്ഷേ 12 വർഷവും പണം കൊണ്ട് സകലതും അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാനിടയായി തീർന്നു. அந்த 12 வருஷத்திலேயும் பணத்தை கொண்டு என்னென்ன செய்ய முடியுமோ எல்லாவற்றையும் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Praise the Lord. Hallelujah. മഹിമയ്ക്കോ പണത്തിനോ പ്രശംസയ്ക്കോ ഒരു കുറവുമില്ല. குடும்பத்தினுடைய பேருக்கோ பிரஸ்தாபத்திற்கோ படிப்புக்கோ பணத்திற்கோ ஒன்றுக்கும் கொஞ்சம் கூட குறைவில்லை. പക്ഷേ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു ആരോഗ്യം അത് അവർക്ക് നൽകിയില്ല. കർത്താവ് നമുക്ക് ദാനമായി നൽകുവാനിടയായി. அவர்கள் எதிர்பார்க்கிற ஒரு பலன், ஒரு ஆரோக்கியம், ஒரு விடுதலை அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மை அவ்வளவாய் பாதுகாத்து நடத்துகிறார். Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളെന്നറിയാമോ? കണ്ണ് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചീഞ്ഞടിങ്ങിയ അവസ്ഥയിൽ അവിടെ വന്ന എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, எத்தனையோ சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் வரைக்கும் இந்த கண்ணிலே கேன்சர் வந்து அது அழுகி அது புண்ணாகி വ്രണമായി இருக்கிறதை കണ്ടேன். എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൈകാലുകൾ പൂർണ്ണമായി വ്രണത്തിലായിട്ട് അടുത്തുപോലും പോകാൻ കഴിയാത്ത സ്മെല്ലായിട്ടിരിക്കുന്ന അനേകം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരുവാനിടയായി. അനേക പിള്ളേരുടെ കൈ കാലുകൾ പുണ്ണിനാലെ അഴുകി നാശമെടുത്ത് കിട്ടേ പോക മുടിയാத அளவுக்கு എത്രയോ പിള്ളേകൾ அந்த இடத்திலே கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എത്ര വസ്ത്രം വേണം, പക്ഷേ വസ്ത്രം അതിന്റെ പുറത്തു പോലും വിടുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ വേദനയോടെ നിലവിളിക്കുന്ന എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുവാനിടയായി. ശരീരത്തിലെ നല്ല വസ്ത്രങ്ങളെ പോട മുടിയാத அளவுக்கு വേദനയോടെ എത്രയോ പിള്ളേകൾ அந்த இடத்திலே இருக்கிறார்கள். എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളുമായ പല കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ കാണുവാനിടയായി. தூங்கி அநேக வருஷங்கள் மாதங்களான அநேக பிள்ளைகளை என்னால் பார்க்க முடிந்தது. അവരെ കാക്കുവാൻ 2-3 നേഴ്സുമാരും സദാ സമയവും അവരുടെ അടുത്തുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് ഉറക്കമില്ല, കാരണം വേദനയാണ്. அவர்களை பாதுகாப்பதற்கு அவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு அநேக நர்ஸ் டாக்டர் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களால் தூங்க முடியவில்லை. Praise the Lord. Hallelujah. പലർക്കും തൊണ്ടയിൽ ഹല്ലേലൂയ വെള്ളം ഇറങ്ങുവാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ട്യൂബിട്ട് എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ കാണുവാനിടയായി. தண்ணி குடிப்பதற்கு டைரக்டா குடிக்க முடியாதபடியாலே டியூப் போட்டு எத்தனையோ பிள்ளைகள் அங்க தண்ணியை குடிக்கிறதை பார்க்கிறேன். ആഹാരം കഴിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ജ്യൂസ് ആയിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ട്യൂബിലൂടെ കഴിക്കുന്ന എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കാണുവാനിടയായി. ஆகாரம் சாப்பிட முடியாதபடிக்கு டியூப் வழியாக லிக்விடாக ஆகாரத்தை சாப்பிட எத்தனையோ ஜனங்களை இந்த இடத்தில் பார்க்க முடிந்தது. ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ചീർന്നഴിഞ്ഞപ്പെട്ടവരായി അനേകം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വലിയ വലിയ കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന പല കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ ഞങ്ങൾ കാണുവാനിടയായി. சரீரத்தினுடைய பல அவயங்களை அழுகி நாற்றமெடுத்த பெரிய பெரிய பணக்கார குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் அந்த இடத்தில் பார்க்க முடிந்தது. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? நான் இதெல்லாம் சொல்வதற்குண்டான காரணம் என்ன தெரியுமா? ദൈവം അവരെ കരുതുവാനിടയായി തീരും. தேவன் அவர்களையும் பாதுகாக்க ஆண்டவரால் முடியும். അതിൽ നിലനിൽക്കേണ്ട കൃപ ദൈവം അവർക്ക് ദാനമായി നൽകുവാനിടയായി തീരും. அதிலே அவர் நிறைந்திருக்கக்கூடிய தாங்கக்கூடிய பலனை கர்த்தருக்கு கொடுக்க முடியும். പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു, ഇത്രയും അധികം ദൈവം നമുക്ക് നന്മയെ തന്നിട്ടും നല്ല ആരോഗ്യം തന്നിട്ടും ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ ഒരു മിനിറ്റ് ദൈവത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അനുഭവമല്ലേ നമ്മുടെ അനുഭവം? இவ்வளவு ஆரோக்கியம் தந்த பிற்பாடும் இவ்வளவு சுகத்தையும் பலனையும் எல்லாம் தந்த பிற்பாடும் ஒரு மணி நேரம் கூட தேவ சமூகத்தில் நிற்க முடியாத அனுபவம் இன்றைக்கு நமக்கு இருக்கிறது அல்லவா? അനേകം പേർ ട്യൂബിലൂടെ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ആഹാരം കഴിക്കുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നല്ല ആഹാരം ദൈവം നമുക്ക് ഭവനത്തിൽ നൽകിയ ആ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ എത്രയോ വലിയത്. நல்ல ஆகாரம் சாப்பிட முடியாதபடிக்கு டியூப் வழியாக அவன் ஆகாரம் உட்கொண்டு இருக்கும் போது நல்ல ஆகாரத்தை வஸ்திரத்தை தந்து நம்மை நடத்துகிற ஆண்டவருடைய அன்பு அது எவ்வளவு பெரிதாயிருக்கிறது. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ അവയവങ്ങൾ ജീർണിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്തു പോകുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അത്രയും അധികം പ്രതികൂലത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ പിള്ളേകൾ ശരീരത്തിന്റെ പല അവയവങ്ങളും അഴുകി നാറ്റമെടുത്ത് കിട്ട யாராலும் போக முடியாமல் இருக்கும்போது പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ദൈവമാണ് എനിക്ക് ആരോഗ്യം നൽകിയത്. அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, நமக்கு ஆண்டவர் தான் அந்த நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்தை நல்ல சரீரத்தை நமக்கு
தந்திருக்கிறார். ദൈവമാ നിനക്ക് ഈ നല്ല സൗന്ദര്യം നൽകിയത്. ஆண்டவரால் உனக்கு நல்ல அழகை கொடுத்திருக்கிறார். പക്ഷെ കറുത്തവളായിരിക്കാം വെളുത്തവനായിരിക്കാം വെളുത്തവളായിരിക്കും ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നല്ല ആഹാരം നിനക്ക് കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ? കർത്താവ് എത്രയോ വിശ്വസ്തനല്ലേ? ஆண்டவர் உனக்கு எவ்வளவோ உன்னை நடத்தி வருகிறார். நல்ல ஆகாரத்தை தந்து, நல்ல அழகை தந்து, நல்ல படிப்பை தந்து எப்படி நம்மை நடத்துகிறார் அல்லவா? அவர் எவ்வளவு உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார். അനേകം കോടീശ്വരന്മാരുടെ മക്കൾ പലരും ഹോസ്പിറ്റൽ വർഷക്കണക്കിന് കിടക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ പോലും കഴിയാതെ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രത്തോളം പറയുവാൻ ഒരു പ്രശംസയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് ആരോഗ്യം നൽകി. பெரிய பெரிய கோடீஸ்வருடைய பிள்ளைகள் ஹாஸ்பிட்டலில் பல வருடங்களாக இருக்கும்போது அப்படிப்பட்ட பெரிய கோடீஸ்வரனை சொல்லிக்கொள்ள நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிரஸ்தாபம் இல்லாவிட்டாலும் ஏழையாய் இருக்கிற நம்மை கர்த்தர் நம்மை நடத்துகிறாரே, பாதுகாக்கிறாரே, நமக்கு நல்ல ஆகாரத்தை தந்து வஸ்திரங்களை தந்து நம்மை நடத்துகிறாரே, அவர் எவ்வளவு உத்தமவராய் இருக்கிறார். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം നിനക്ക് നൽകിയ ആരോഗ്യം ഉപയോഗിച്ചാൽ നീ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ஆகவே நீ ஆண்டு உனக்கு தந்திருக்கிற அந்த ஆரோக்கியத்தை வைத்துக் கொண்டு நீ பாவம் செய்து கொண்டிருக்கிறாய். ദൈവം നിനക്ക് തന്ന സൗന്ദര്യം ഉപയോഗിച്ചാൽ നീ പലപ്പോഴും പാപത്തിന് അടിമയായി പോകുന്നത്. தேவன் உனக்கு தந்த அழகை வைத்தல்லவா நீ பல தடவை பாவத்திற்கு அடிமையாகி விடுகிறாய். ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ യൂത്ത് മീറ്റിംഗിൽ പലരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. நான் வாலிபர் மீட்டிங்கிலே பலருக்கு சுவிசேஷம் சொல்லுகிற ஒரு மனிதன். പലരും ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ്, ഞാൻ ഹല്ലേലൂയ എന്റെ കൗമാര സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, പ്രണയങ്ങൾ എന്താ പാപമെന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. എന്താണ് തെറ്റെന്ന് ചോദിക്കുക. என்னுடைய வாலிப நாட்களிலே மற்றவர்களை செய்யக்கூடிய அந்த காதல் ஏன் நான் செய்யக்கூடாது, என்னுடைய வாலிப வயதில் அதை ஏன் செய்யக்கூடாது, மற்ற எல்லாரும் செய்கிறார்களே நான் ஏன் அதை செய்யக்கூடாது என்ற இடத்தில் கேள்வி கேட்கிறார்கள். ரெண்டு காரியம் மாத்திரம் அவருக்கு പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. நான் அப்படி கேட்கிற வாலிப பிள்ளைகளுக்கு ரெண்டு காரியத்தை நான் சொல்லிக் கொடுப்பது உண்டு. രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ആലോചന പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ആലോചന പറയുന്നത്. பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்றைக்கு இந்த இடத்தில் பேசுவதற்கு அவர் சொன்னபடினால் நான் பேசுகிறேன். ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവവചനം പറയുന്നു, കാമുകിയായുള്ളോ ജീവിച്ചിരിക്കെ ചത്തവൾ. കാമുകിയായുള്ളോ ജീവിച്ചിരിക്കെ ചത്തവൾ. ദൈവവചനം வேதம் சொல்லுகிறது சுகபோகமாய் வாழ்கிறவள் உயிரோടെ செத்தவள் என்று எழுதியிருக்கிறது. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവഹിതമല്ലാത്ത പ്രണയങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നവൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചത്തവളാണ്. தேவனுக்கு விருப்பமில்லாத காதலில் விழுகிறவர்கள் உயிரோടെ செத்தவள் என்று எழுதியிருக்கிறது. രണ്ടാമതായി ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, இரண்டாவது நான் கேட்கிறது உண்டு, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്നേഹം നിന്നിൽ വരുന്നു എന്ന് അറിയാമോ? ஏன் உன்னை ஒருவன் அல்லது ஒருவள் லவ் பண்ணினால் தெரியுமா? അറിയാമോ? தெரியுமா? പരിശുദ്ധാത്മ നൽകിയ ആലോചനയാണ് രാത്രി ഷെയർ ചെയ്യാൻ. பரிசுத்த ஆவியானவர் சொன்ன ஆலோசனை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுகிறேன். ക്രിസ്തു നല്ല അഴകുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. கிறிஸ்து நல்ல ஒரு அழகுள்ள ஒரு வாலிப பையன். ഞാൻ അഴകില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ട് நான் ஒரு அழகில்லாத ஒரு மனிதன் என்று நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். ഞാൻ അഴകുള്ളവനാണ് എന്നാലും അഴകിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക. நான் அழகா தான் இருக்கிறேன், ஆனால் அழகு இல்லை என்று நீங்கள் சிந்தித்துக் கொள்ளுங்கள். ஸ்தோத்திரம். ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ബസ്സിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு பஸ்ல யாத்திரை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വാച്ച് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക. ரெண்டு வாலிப பிள்ளைகள் எங்களை ரெண்டு பேரையும் அப்படியே வந்து பார்க்கிறாங்க. ഒരു പെൺകുട്ടി നോക്കിയാണ്, ஒரு பெண் வாலிப பிள்ளை இப்படி பார்க்கிறாள். ആരെ നോക്കി? എന്നെ നോക്കോ പുള്ളിക്കാരൻ നോക്കോ? அழகுள்ளவனை பார்ப்பாங்களா, அழகு இல்லாதவனை பார்ப்பாங்களா? അഴകുള്ളവനെയാണോ പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ നോക്കത്തുള്ളൂ? யாரை பார்ப்பாங்க? அழகுள்ளவனை தானே பார்ப்பாங்க. ആണോ? அப்படிதானே? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. சொல்லுங்க. ഞാനൊരു കുഞ്ഞിന്റെ അപ്പന, പേടിക്കേണ്ട ധൈര്യമായിട്ട് நான் ஒரு குழந்தைக்கு அப்பா இருக்கிறேன். പേടിക്കേണ്ട ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം. ഞാൻ മീറ്റിംഗിൽ 17 വർഷം കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വേലയില്ല. പേടിക്കേണ്ട ധൈര്യമായിട്ട് 17 வருஷங்களாக யூத்துக்கு நான் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். ദൈവസഭയിലായിട്ട് 17 വർഷം ദൈവ ചർച്ചിലുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ ദൈവവേല ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാണ്. ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. நான் ஆலயத்தில் ஒரு ஊழியக்காரனாக 17 ஆண்டுகளாக ஊழியம் செய்கிறேன். സ്വന്തം നോക്കിയാണ് ഇങ്ങനെ എന്താ കാര്യം, நீங்க எப்படி பாக்குறாங்க, என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி ഞാൻ പറഞ്ഞു. நான் சொல்லி வரேன், நீங்கள் கவனமாக പോകുമ്പോൾ
ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போகும்போது யாரை தான் பார்ப்பார்கள்? அழகுள்ளவனைத்தான். ശരിയാണോ? சரிதானே? അപ്പൊ ഇതൊരു ദൈവമകനാണ് ചിന്തിച്ചേ. இவன் ஒரு தேவ பிள்ளை என்பதை நீங்கள் சிந்தித்துக் கொள்ளுங்கள். ഈ അഴക് ആരാ കൊടുത്തേ? இந்த அழகை யார் கொடுத்தது? ഈ കണ്ണിൽ ക്യാൻസർ വരാതെ ആരാ പരിപാലിച്ചേ? இந்த கண்ணிலே கேன்சர் வராமல் யார் பாதுகாத்தது? ഈ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ ജീർണിക്കാതെ ദൈവം അത്ഭുതകരങ്ങൾ നടത്തിയ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയല്ലേ? இந்த சரீரத்திலே எந்த ஒரு வியாதியும் வராதபடிக்கு புண்ணுகள் வராதபடிக்கு அற்புதமாய் நடத்துறது தேவனுடைய கிருபை அல்லவா? ഈ ബസ്സിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നടന്നു പോകാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവാക്കുന്ന പല കുഞ്ഞുങ്ങളും 12 വർഷം മാത്രമല്ല അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നടക്കുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമല്ലേ നടക്കാൻ ബസ്സിൽ പോകുവാൻ ആരോഗ്യം നൽകിയത്? பல பணக்காரர்கள் கோடீஸ்வரர்கள் பல வருடங்களாக வாழ்க்கை முழுவதும் நடக்க முடியாதபடி இருக்கும் போது இன்றைக்கு பஸ்ஸிலே யாத்திரை செய்வதற்கு, உலகத்திலே சந்தோஷமாய் வாழ்வதற்கு ஆண்டவர் அல்லவா கிருபை செய்திருக்கிறார். രണ്ട് കണ്ണുമില്ലെങ്കിൽ അവർ നോക്കൂ. ரெண்டு கண்ணும் இல்லை என்றால் அவர்கள் பார்ப்பார்களா? സിനിമയിൽ നോക്കും, ജീവിതത്തിൽ നോക്കത്തില്ല. சிறுமையை சினிமாவிலே தான் பார்க்க முடியும், ஆனால் வாழ்க்கையிலே பார்க்க முடியாது. Praise the Lord. Hallelujah. ഈ രണ്ട് കണ്ണും നൽകിയത് സ്വർഗ്ഗസ്ഥന ദൈവമാണ്. இந்த ரெண்டு கண்களையும் தந்தது பரலோகத்தில் தேவனாய் இருக்கிறார். നല്ല സൗന്ദര്യം തന്നത് ദൈവമാണ്. நல்ல அழகை தந்தது என்னுடைய ஆண்டவராய் இருக்கிறார். എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ ആരോഗ്യം തന്ന ദൈവമാണ്. எழுப்பி நடப்பதற்கு ஆரோக்கியம் தந்தது ஆண்டவராய் இருக்கிறார். നന്നായി സംസാരിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് അധരവും നാവും നൽകിയ ദൈവമാണ്. நன்றாய் பேசுவதற்கு நாவையும் வாயையும் தந்தது நம்முடைய ആண்டവരായി இருக்கிறார். അനേകം പേർ ട്യൂബിലൂടെ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ, ജ്യൂസ് ആയിട്ട് കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ആഹാരം കഴിച്ച് സൗന്ദര്യമാരും സുന്ദരിമാരുമായി നടക്കുവാൻ കൃപ തന്ന ദൈവമാണ്. அநேகர் டியூப் வழியாக ஆகாரம் சாப்பிடும்போது நன்றாய் ஆகாரம் சாப்பிடும், நன்றாய் ஓடவும் நடக்கவும் கிருபை தந்தது நம்முடைய ஆண்டவராய் இருக்கிறார். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ அப்படி என்றால் ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവഹിതമല്ലാത്ത രീതിയിൽ പോയാൽ ദൈവം അവന് നൽകിയ ആരോഗ്യമല്ലേ പാപത്തിന് കാരണം? இவன் ആ ഒരു സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് പാപം ചെയ്താൽ സൗന്ദര്യം ദൈവം കൊടുത്തത് കൊണ്ടല്ലേ പാപത്തിന് കാരണം? தேவன் இவனுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல அழகை கொடுத்து இதிலே பாவம் செய்யறபடியினாலே அந்த அழகு அல்லவா இவனை பாவம் செய்ய வைக்கிறது. Praise the Lord. Hallelujah. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ പോയി ചെന്ന് കണ്ണാടി നോക്കണം. நீங்கள் வீடுகளில் சென்று உங்கள் கண்ணாடியிலே உங்கள் முகத்தை பார்க்க வேண்டும். ദൈവം നിന്നെ എത്ര അത്ഭുതകരമായി പരിപാലിക്കും. ஆண்டவர் உங்களை எவ்வளவு அதிகமாய் நேசித்து அற்புதமாய் நடத்துகிறார் என்று ഓടി നോക്കണം. ദൈവം നിനക്ക് എത്ര നല്ല ആരോഗ്യം നൽകി. நீ ஒன்று ஓடி பார்க்க வேண்டும், தேவனுக்கு எவ்வளவு ஆரோக்கியம் தந்திருக்கிறார் என்று. ദൈവം തന്ന സൗന്ദര്യം ഉപയോഗിച്ചല്ലേ നീ പാപം ചെയ്യുന്നത്? ஆகவே தெய்வம் தந்த அழகை வைத்தல்லவா நீ பாவம் செய்கிறாய். ദൈവം തന്ന ആരോഗ്യം ഉപയോഗിച്ചല്ലേ പാപം ചെയ്യുന്നത്? தேவன் தந்த ஆரோக்கியத்தை வைத்தல்லவா நீ பாவம் செய்கிறாய். ഗുണങ്ങളും കുശുമ്പും നിന്റെ വായിന്ന് വരുമ്പോ ഓർത്തോണം, ദൈവം നിനക്ക് നൽകിയ അധരം ഉപയോഗിച്ചല്ലേ നീ പാപം ചെയ്തത്? கெட்ட வார்த்தையும் பொய்யும் பேசும்போது நீ சிந்திக்க வேண்டும், அந்த தேவன் உனக்கு தந்த நாவை வைத்தல்லவா நீ பேசுகிறாய். ദൈവം നിനക്ക് നൽകിയ കരം ഉപയോഗിച്ചല്ലേ നീ പലവട്ടം പാപം ചെയ്യുന്നത്? தேவன் உனக்கு தந்த கரத்தை வைத்தல்லவா நீ பல தடவை பாவம் செய்திருக்கிறாய். ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് മടങ്ങി വരാൻ മനസ്സുണ്ടോ? இந்த ராத்திரி வேளையில் நீ தேவ சന്നിதியிலே திரும்பி வர முடியும். ഒരു നിമിഷം അതിന്റെ സകലവും നഷ്ടപ്പെടുവാൻ, ஒரு நிமிஷம் போது உன்னுடைய அழகு அறிவு எல்லாம் நஷ்டப்படுவதற்கு എന്നും നിന്നോട് വാദിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ നീ അംഗീകരിക്കരുത്. எப்பொழுதும் உன்னோடு அவன் வாதித்துக் கொண்டு பேசிக் கொண்டு இருக்கும் போது அவனை சாதாரணமாக ஒரு மனிதராக நீ நினைக்க கூடாது. നിന്നെ പോലൊരു മനുഷ്യനായി ദൈവത്തെ നീ ചിത്രീകരിക്കരുത്. உன்னை போல சாதாரண ஒரு மனிதனாக ஆண்டவரை நீ கற்பனை செய்து பார்க்க கூடாது. ദൈവം നിന്നെ തൊട്ടാൽ നിനക്ക് താങ്ങുവാനിടയാകത്തില്ല. தெய்வம் உன்னை தொட்டால் உன்னால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது. രാത്രികൾ 2020 അവസാനം വരെ നിന്റെ പാപത്തിലേക്ക് നയിച്ച അനുഭവം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തീരുമാനത്തോടെ പുറത്തു വാ. 2020 ஆண்டு வரைக்கும் உன்னை பாவத்தில் நடத்தினதான அந்த பிசாசின் கிரியை விட்டு ஒரு புதிய அனுபவத்திற்கு நேராக திரும்பி வா. എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും, കർത്താവേ, ഞാൻ പലവട്ടം നിന്റെ മകനായി മകളായി ജീവിക്കേണ്ടവന്, പക്ഷേ പലപ്പോഴും പാപത്തിന് ഞാൻ അടിമയായി പോയി. எத்தனை பேர் இப்படி சிந்திக்கிற ஆண்டவரே, பல தடவை நான் இப்படி சிந்தித்திருக்கிறேன், உம்முடைய மகனாக மகளாக வாழ வேண்டியவர், ஆனால் இப்படி பாவத்துக்குள்ளாய் விழுந்து விட்டேன்.
விட்டது. கர்த்தாவே, நீர் தந்த ஆரோக்கியம் உபயோகித்து நான் பாவம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். ஆண்டவரே, நீர் தந்த ஆரோக்கியத்தை வைத்துதான் நான் பாவம் செய்து கொண்டிருந்தேன். கர்த்தாவே, நீ எனக்கு தந்த சௌந்தரியமால் பல பாவத்துக்கு காரணமாய் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன். ஆண்டவரே, நீர் எனக்கு தந்த அழகுதான் பல பாவங்களை செய்வதற்கு காரணமாயிற்று. கர்த்தாவே, இந்த ராத்திரிக்காக நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். கர்த்தாவே, ஆண்டவரே, இந்த ராத்திரி வேளை என்னை ஒப்புக் நீர் கொடுக்கிறேன். 2021 கர்த்தாவே எனக்கு தாராளமாக நல்கியால் நித்திய மகனாய் மகனாய் ஜீவிக்க நான் ஆகிக்கிறேன். 2021 ஆண்டில் எனக்கு தந்தால் நான் உம்முடைய மகனாக மகளாக வாழ ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். கர்த்தாவே, எனக்கு முன்பாக போக நான் ஆகிக்கிறேன். ஆண்டு உனக்கு முன்பாய் கடந்து செல்ல விரும்புகிறான். അങ്ങനെയാകെ നല്ല പ്രവീണനായിട്ട് அப்படி ஆசைப்பட எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் எழுப்பி ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് തീരുമാനത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ஒரு நிமிஷம் தீர்மானத்தோடு நாம் எழுப்பி நிற்போம். ഒരു നിമിഷം ദൈവസന്നിധി കർത്താവേ, ഞാൻ പലപ്പോഴും പാപിയായി തീർന്നു. ഇന്ന് രാത്രികൾ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കണം. எல்லாரும் சொல்லுங்க, ஆண்டவரே, நான் இந்த நாளிலே பாவத்தில் இருந்து இன்றைக்கு என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் என்று. ஹalleluya. ஓ, எல்லாரும் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஹalleluya. ஆண்டவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, கர்த்தர் நமக்கு முன்பாய் கடந்து செல்ல வேண்டும். அவன் 2021 ஆண்டிலே அவன் தனிமையாய் கடந்து செல்லக்கூடாது. தேவன் தந்திருக்கிற சரீரத்தை, தேவன் தந்திருக்கிற படிப்பை, அழகை, அவன் தேவன் தந்திருக்கிற எல்லா ஐஸ்வர்யத்தையும் ஆண்டவருக்காக நாம் ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. ஆமென். ஆமென். எல்லாரும் ஜெபிக்கலாம். பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு முன்பாய் கடந்து செல்வாராக. ஒரு தகப்பனுக்கு மகனுக்குள்ள ஒரு உறவை தேவன் நமக்கு நாளை தருவாராக. ஓ, ஹalleluya. ஹalleluya. நன்றி சொல்லுவோமா, நன்றி சொல்லுவோமா. ஒரு புதிய வருஷத்துக்குள்ளே தேவன் நம்மை அருமையான வார்த்தைகளோடு நம்மை கொண்டு செல்லுகிறார். எல்லாரும் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஹalleluya. 2020 ஆண்டு முடிகிற அந்த நேரத்துக்குள்ளாய் தேவன் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஒரு புதிய வருஷத்தை தேவன் நமக்கு தருகிறார். புதிய வருஷத்தை நமக்கு தருகிறார். நமக்கு